لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران گرامی قدر، علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. اس نے مجھے اور آپ کو دینی اس مذاکرے میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کے نسبت سے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کی، ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، اعمال صالحہ کے اوپر جو وعدے کیے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے. مختصر لفظوں میں یہ دنیا بھی ایمان کے وعدے پر ہے اور وہ دنیا بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے. اس کائنات کو تب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے جب تک اس میں ایمان والے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے. تو گویا اس پوری دنیا کی قیمت ایمان ہی ہے. ایمان ہے تو کائنات ہے، ایمان نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لا تقوم الساعة الا علی الاشرار، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین خلائق کے اوپر قائم ہوگی. ایمان ہے تو انسان کائنات میں سب سے بلند مقام پر ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. ایمان نہیں ہے تو کائنات میں سب سے بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے، اس دنیا میں بھی بدتر ہے. جن لوگوں کو ایمان نصیب ہے، قرآن پاک نے کہا اولئک ھم خیر البریہ، یہ ساری کائنات میں اچھے لوگ ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے فرمایا اولئک ھم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے برے ہیں. سب سے برے کا مطلب جتنی زندہ چیزیں آپ کے تصور میں ہیں، جن کو آپ خراب سمجھتے ہیں، گندے سمجھتے ہیں، ان سب سے گندے یہ لوگ ہیں. پھر اور وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جن کے پاس ایمان ہے وہ انسان ہیں اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سب کے سب حیوان ہیں. یہ بالکل صاف ارشاد ہے، لگی لپٹی بات قرآن نہیں کرتا ہے. اور یہ بات ایمان والا کہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جذبات میں کہہ رہا ہے. ہم نے بہت سارے غیر ایمان والوں کی تحریر پڑھی، ان کے بیانات سنے کہ قرآن پاک نے جو بات وضاحت سے کہی اور صاف صاف لفظوں میں کہی، اس کا جتنا فائدہ ہوا اگر وہ اس طرح صاف نہ کہتا اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا. یعنی الفاظ بدل کر یہ احسان ہے قرآن کا کہ قرآن نے وضاحت کر دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. الگ الگ راستے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے. ایمان والوں کا الگ راستہ ہے، یہ جنت میں جانے والوں کا راستہ ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. بہت پڑھے لکھے 10 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے والے، دنیا کے بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک، ان سب کو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس اکیلے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے آگے جھک جائیں تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے.
कुल अफ़ग़ैर अल्लाह तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, और जाहिलो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उस एक मालिक को छोड़कर किसी और की इबादत करूं, किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लूं? अगर तुम्हारी यही सोच है तो तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं। फिर तुम उलाइका कल अनआम नहीं, हुम्रुन मुस्तनफिरा फर्रत मिन कसवरा, फिर तुम वो गधे हो जो शेर से डर करके भागते हैं, और गधे भी तुम जंगली गधे हो। इंसान तुम कहां हो? तुम इंसानियत के नाम पर धब्बे हो। तो अगर ईमान है तो इस दुनिया में भी इंसान है और सबसे कीमती चीज है, और पूरी कायनात तब तक रहेगी। कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, ये सब के सब दौड़ रहे हैं एक मुद्दत को पूरी करने के लिए। वो मुद्दत क्या है? वो मुद्दत वही है कि जब तक ईमान वाला है इस दुनिया के अंदर, ईमान की मेहनत है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह की किबरियाई है इस दुनिया के अंदर, कुम फांजिर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फताहिर, जब तक उसका जिक्र है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की किबरियाई है, तो ये कायनात है। और अगर उसकी किबरियाई बयान करने वाला, उसकी बड़ाई बयान करने वाला कोई भी न रहे, तो फिर अल्लाह को इस कायनात की जरूरत भी नहीं है। फिर इस कायनात को खत्म कर दिया जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा। इंसान कब लपेटता है? जब उसका काम तमाम हो जाए। ये पिंडाल है, बहुत मेहनत के साथ खींच खींच कर इसको लगाया गया है। जब ये काम तमाम होगा, जलसा खत्म हो जाएगा, इसको लपेटा जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा, यानी उसका काम तमाम हुआ, लपेटो, क्लोज करो, आप मामला खत्म। इधर शम्स कुव्विरत वइदन नुजूम कदरत वइदल जिबाल सुय्यरत वइदल इशार उत्तिलत, जब ये सब कुछ होगा, यानी ईमान वाले नहीं रहेंगे, फिर ये सब कायनात खत्म हो जाएगी। इधर समाउन शक्कत वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इधल अर्द मुद्दत व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, इधर समाउन फतरत व इधल कवाकिब इंतसरत व इधल बिहार फुज्जिरत व इधल क़ुबूर बुसिरत। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, ये देर क्यों हो रही है? अभी क्यों नहीं ये काम हो रहा है? लियौमिल फस्ल, अभी फैसले का दिन नहीं आया। जब फैसले का दिन आएगा तब इस निजाम को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर एक मर्तबा इस हकीकत को समझें, ईमान वो कीमती दौलत है, ये सारी कायनात मिल करके एक ईमान वाले की कीमत नहीं बन सकती है। इसलिए कि ईमान वाला जब तक एक भी है तो उसके सदक़े में ये कायनात मौजूद है। मक्का के मुशरिकीन ने किसी दौर में एक तस्वुर पेश किया, आज भी बहुत लोग पेश करते हैं, कि जो मजहबी लोग हों, दीनी लोग हों, तो उनको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तो नंगे होकर वो तवाफ करने लगे। कुरान पाक ने इसका जवाब दिया, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, इनसे पूछो ये अल्लाह की नियामत लिबास, ये जीनत किसने तुम पर हराम किया है? किसने कहा ये तुम पर हराम? कुल हिया लिल्लज़ीना खालिसतन यौमल क़ियामा, सुनो क़यामत के दिन तो ये सिर्फ ईमान वालों को ही मिलेगा, और दुनिया में ईमान वालों के सदक़े में मिल रहा है दूसरों को। इस कायनात की बहारें एक ईमान वाले के सदक़े में, इस कायनात की रौनकें ईमान वालों के सदक़े में, इस कायनात में ताज और तख्त किसी को मिला है, माल और दौलत किसी को मिला है, दुनिया की चीजें नियामतें किसी को मिली हैं, वो ईमान वाले के सदक़े में है। इसलिए कि ईमान वाला मौजूद है तो दुनिया मौजूद है, जब ईमान वाला मौजूद है तो दुनिया मौजूद है, तो फिर तुम्हारा ताज और तख्त भी मौजूद है। ईमान वाला नहीं रहेगा फिर तुम भी नहीं रहोगे, फिर कायनात ही नहीं रहेगी, फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी।
اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے، اگر پکڑنا چاہے وہ اور گناہوں کے اوپر گرفت کرنا چاہے تو ما ترک علی ظہرہ من دابہ، پھر زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب اس حقیقت کو سمجھیں، گناہ انسان نے کیا، فرمایا انسان کے گناہوں پر اگر اس کی فوراً گرفت ہونے لگے تو کائنات میں زمین کی پشت پر کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی۔ گناہ انسان نے کیے، زندہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے، یہ چیزیں خامخواہ تھوڑی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ تو دنیا میں شاید کچھ سمجھ میں آئی ہمارے بات، ایمان کی قیمت ہے۔ اور مر کر کے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ کمزور سے کمزور ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے۔ کتنی بڑی قیمت ہے! جب اتنی بڑی قیمت ہو کسی چیز کی تو پھر جس ایمان کی بنیاد پر دنیا قائم، جس ایمان کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ، جس ایمان کی بنیاد پر ذلت اور عزت کا فیصلہ، یوم تبلی السرائر، آج راز اوٹ ہونے کا دن ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، حقیقت سامنے آئی، آج کچھ کو پست کرنے کا دن ہے، اب کچھ کو بلند کرنے کا دن ہے۔ ایمان کی بنیاد پر بلندی ملے گی، جس کو ایمان نہیں ملا وہ جہنم کے گڑھوں میں گریں گے، وہ پست ہوں گے۔ ایمان والوں کی جو مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں سے کہا جائے گا اب وہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب بتاؤ کہ ان کو بدلہ مل گیا جو یہ کام کر رہے تھے، ان کو سزا مل گئی۔ تو جب ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، دنیا اس کی وجہ سے، آخرت اس کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں اس ایمان کی بنیاد پر پھر امتحان بھی ہوں گے۔ ایرے غیرے نتھو خیرے سارے کے سارے چل پڑے کہ ہم بڑے پکے مسلمان، پکے مومن، میں کیوں پکا کہ میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، میرا پردادا بھی مسلمان، تو میں کیوں نہیں ہوں مسلمان؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شاید کشمیر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ یاد نہ ہو۔ یہ احسان ہے خطبہ کا، لیکن یہ ان کی تھوڑی سی زیادتی بھی ہے کہ وہ اتنا ہی سناتے آگے نہیں سناتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو، مگر آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم مشکلوں میں گر جاؤ، جب پریشانیاں تم کو جکڑ لیں، جب حالات تم کو گھیر لیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس وقت میں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اے خدا تجھے یاد کر رہے تھے تو تجھے یاد کیا تو مصیبتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ مصیبتوں پر صبر کرو اور مدد، نماز سے مدد حاصل کرو، ہم نے تجھے یاد کیا، تو نے ہمیں یاد کیا، بیڑا پار ہوا۔ فرمایا بیڑا تو بے شک پار ہوگا مگر اتنا جلدی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے، اور پہلے بھی آزمائے گئے اور قیامت تک بھی آزمائش ہوتی رہے گی، قیامت تک آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش سے ہی پتہ چلے گا پکا کون ہے، کچا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں ظاہر کرے گا کیسے؟ جو پکے ہوں گے وہ مصیبتوں سے اور پک جائیں گے، وہ مصیبتوں کے سامنے نکھر جائیں گے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ خالی کلمہ پڑھیں گے آمنا کہیں گے اور ایمان کا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ایمان کا امتحان ہوگا۔ وهم لا يفتنون، ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ان کو آزمائش
आजमाइशों में मुब्तला नहीं किया जाएगा? जरूर किया जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों को आजमाइशों में मुब्तला किया था। किस लिए? फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, ताकि अल्लाह ताला जाहिर करे सच्चे कौन है, वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन, और ताकि जाहिर करे कि झूठे कौन है। जो सच्चे होते हैं उनको अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन पर चलते हुए, अल्लाह के दीन के लिए जितनी मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों में वो मजा आता है जो राहतों में कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसी कुल्फतों पे कुर्बान हजारों रहमतें, ऐसी मुसीबतों के ऊपर आसानियों को कुर्बान कर दो। ये उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, देख लीजिए, ईमान कबूल किया, मक्का के बड़े काफिर की पनाह ले ली और कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है, छेड़ नहीं सकता है। मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक गली में देखा बिलाल हबशी को घसीटा जा रहा है, दूसरी में देखा हजरत सुमैया को मारा जा रहा है, अम्मार इब्न यासिर को मारा जा रहा है, किसी को देखा इसको बोरी में बंद करके ऊपर से धुएं दिए जा रहे हैं, किसी को किसी मुसीबत में, किसी को किसी आजमाइश में देखा, अपने आप को तंज करने लगे कि तू कितना बेवकूफ आदमी है, तू एक काफिर की पनाह के किनारे पर बैठा हुआ है और ये देख तेरे साथी कैसे कैसे मजे लूट रहे हैं, मजे लूट रहे। वापस गए, उमैया इब्न खल्फ से कहा कि तुम पनाह देने में बहुत अच्छा आदमी है, तेरी पनाह में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं आज तेरी पनाह वापस करना चाहता हूँ। उसने कहा कि क्या मेरी कौम में से किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? उन्होंने फरमाया बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर आज मुझे कुछ किनारे पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी इस भंवर में छलांग मारने का दिल कर रहा है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन फइज़ा असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही वइन असाबहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। कुछ लोग किनारे पर बैठते हैं, खुमार भी लेते हैं, पानी की ठंडक भी हासिल करते हैं, मगर बीच में नहीं कूदते। फिर क्या होता है, अगर खैर अच्छे हालात रहते हैं, कहते दीन बड़ा अच्छा है, देखो दुकान भी चली, कारोबार भी चला, मजा भी बड़ा आया, खम मौलवी डरा रहे थे कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये तो इश्क का इम्तिहान है, कदम रखना। मैंने कितने दिन से कदम रखा हुआ है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई, किनारे पर बैठा हुआ। वहीं नसाबत हो फितनतुन, और अगर कोई आजमाइश आई, जरा झटके लगे ईमान की बुनियाद पर, इनक़लब अला वजहिही, तो वहां से उसी तरह किनारे से पलट गया। खसीरत दुनिया वल आखिरा, इसकी दुनिया भी बर्बाद, इसकी आखिरत भी बर्बाद। उसको कहा कि नहीं, आज मुझे भी गिरदाब में, आज मुझे भी भंवर में छलांग मारने को दिल चाह रहा है। उसने कहा कि फिर इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, फिर हरम में चलो, वहां जाकर के फैसला करेंगे। हरम में मुशरिकीन बैठे हुए, उनके सरदार बैठे, उनके सामने कहा उमैया ने कि ये मेरी पनाह में थे, अब कहते हैं कि मैं पनाह वापस करना चाहता हूँ, आप लोग इनसे पूछ लो। उन्होंने कहा कि बेशक ये बहुत अच्छा आदमी है और इसने पनाह देने का हक अदा किया है, मगर मैं खुद ही इसकी पनाह वापस कर रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह के सिवा किसी की पनाह में नहीं रहना चाहता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की पनाह में नहीं रहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, आगे बढ़े। एक मजमा लगा हुआ था, लबीद बहुत मशहूर शायर था, वो अपनी नज़म सुना रहा था और लोग उसको वाहवा कर रहे थे, सब वाहवा वाहवा। उसने अचानक एक शेर पढ़ा, अला कुल्लि शैइन मा खलल्लाहु बातिलु, सुन, अल्लाह के सिवा सब चीजें नापैद हैं, सब चीजें फना होने वाली हैं, कोई बाकी रहने वाली चीज नहीं है। अरबों में अल्लाह का तसव्वुर था, अल्लाह को एक भी मानते थे, लेकिन कुछ सिफारिशियों का ख्याल तसव्वुर करके वो दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक करते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। उसने ये शेर पढ़ा, बहुत अच्छी बात, सबने कहा बेशक, इन्होंने भी कहा
बेशक उसने दूसरा शेर पढ़ा, उसने कहा अला कुल्लु नईम, सुनो जितनी भी नियामतें हैं ये सब की सब ज़ाइलो, खत्म हो जाने वाली हैं, कोई नियामत भी बाकी रहने वाली नहीं। उन्होंने कहा झूठ बोलता है, जन्नत की नियामतें हमेशा रहेंगी, जन्नती भी खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहेंगे, और जन्नत की नियामतें भी गैर ममनून, उनका सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, उनका सिलसिला कभी कटेगा नहीं, उन पर कभी खजा नहीं आएगी, बहार ही बहार रहेगी, हमेशा वहां की नियामतें तरोताजा रहेंगी, न उनमें कोई बासीपन आएगा, न उनमें कोई पुरानापन आएगा, न उनका मौसम खत्म होगा, वहां की नियामतें हमेशा रहेंगी। शायर को गुस्सा आया, उसने कहा ये कौन आदमी है जो मुझे टोकता है बीच में? तो एक बेवकूफ खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, कुछ पागल लोग हैं, बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और इन्होंने एक नई पार्टी खड़ी कर ली है और जानबूझकर जबरदस्ती पंगा लेते रहते हैं। आ बैल तो मुझे मार, देखो ये जबरदस्ती क्या कर रहा है। बात बढ़ गई, एक आदमी ने इनको मुक्का मार दिया आंख के ऊपर, तो आंख पूरी की पूरी नीली हो गई। तब तक उधर से उमैया भी आ गया। उमैया ने कहा कि देखो मैंने क्या कहा था कि मेरी पनाह वापस मत दो, अभी भी वक्त है, देखो ये आंख का क्या हाल किया है। कहा आज आंख ने मुक्का खा करके जो मजा हासिल किया, आज तक कोई चीज खा के नसीब ही नहीं हुआ, ऐसा मजा आया, ऐसा मजा आया। मेरी तो दूसरी आंख भी ऐसी मार के लिए तड़प रही है। जो ईमान वाले होते हैं वो फरमाया जो इन मुसीबतों में पक कर तैयार होते हैं, और ये 1400 साल हमारी तारीख है और उससे पहले ईमान वालों की तारीख है, और कुरान पाक ने उसको तफसील के साथ बयान किया है। आप सब जानते हैं, सिर्फ हमने चूंकि सबक का मुजाकरा करना है। ये देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन आया और कमजोर लोगों को अल्लाह ने ईमान नसीब किया, जादूगरों को अभी थोड़ी देर पहले काफिर थे, अब ईमान नसीब हुआ। फिरौन हड़बड़ा गया, उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं कहूं क्या। कहते अच्छा अगर तुमने मुसलमान ही बनना था तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। वला उसल्लिबन्नकुम, मैं तुम्हें सूली दूंगा, वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, मैं खजूर के तनों में तुम्हें सूली दूंगा, वला उक़त्तिलन्नकुम, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुम्हारे मुखालिफ जानिब से हाथ और पांव काटूंगा, यानी पहले हाथ पांव काटूंगा, फिर तुम्हें सूली पर भी लटकाऊंगा, फिर तुम्हारे टुकड़े भी करूंगा। वला तअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस खुदा के डर से कलमा, उसके अजाब से डर करके कलमा पड़ा है। मेरा अजाब ज्यादा सख्त है या खुदा का अजाब ज्यादा सख्त है? अभी सजदा किया, कलमा पढ़ा, अभी तरबियत नहीं हुई, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं गुजारा, मगर जब ईमान की हकीकत दिल में उतरती है, ईमान का नूर दिल के अंदर उतरता है, ईमान की असल रोशनी दिल के अंदर आती है, तो उस ईमान का तकाजा ही यही है कि ईमान वाला वही कहे जो जादूगरों ने कहा। उन्होंने क्या कहा था? ला ज़ैरा, जा जा फज़हब, जा जा, जो तू कर सकता है, फ़क़्दी मा अंत क़ाद, इन्नमा तक़दी हाज़िल हयात दुनिया, कर जो कर सकता है, तू जो भी करेगा इस दुनिया में ही तो करेगा। ला ज़ैर, हम तुझसे नहीं डरते, कोई परवाह नहीं है, तू क्या कमाल करेगा, टुकड़े करूंगा, सूली लटकाऊंगा, मार दूंगा ना। हम उस अजाब से डरते हैं जो ला यमूत फीहा वला यहया, जिसमें न जिंदगी है न मौत भी नहीं है। यातीहिल मौत मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, हर तरफ से मौत आती है मगर मौत आती नहीं, मरेगा नहीं इंसान। तूने सजा दी, मर गए, तो इस मरने से हम कोई डरते हैं क्या? इसकी वजह से हम कलमा छोड़ देंगे? हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक सदिया 80 साल पहले उन ईमान वालों को समाई ज़ातिल बुरूज में तज़किरा किया जिन पर बेईमानों ने वो जुल्म किया कि आग की खंदकों में उनको डाला और एक एक आग की खंदक में छलांग लगाता रहा और किसी ने ईमान का सौदा नहीं किया। कुरान पाक यही बताना चाहता है आजमाइशें किस लिए आती हैं, क्योंकि जब ईमान की लहर चलती है तो उस रोह के अंदर बहुत सारे बह जाते हैं और कुछ कच्चे पक्के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। फरमाया फिर ये आजमाइशों की भट्टी आती है, इसमें पता चलता है कच्चा कौन है और पक्का कौन है। और तालीम क्या है कि अल्लाह से इसके लिए मांगते रहो, अल्लाह से मांगते रहो। और देखो इन जादूगरों ने फिरौन को ललकारा, एक तरफ फिरौन को ललकारते हुए कैसी हिम्मत की बात कही, कैसी
طاقت کی بات کہی، ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی کبر کا شائبہ ہو، مگر حقیقت میں نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ لگا دو ان کو سولی پر چڑھا دو، تو پھر اللہ کے آگے کیسے دامن پھیلایا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار کہہ تو دیا فرعون کو، مگر یہ جسم پلاسٹک کا تو نہیں، یہ لوہے کی باڈی تو نہیں ہے، یہ تو یہی گوشت اور ہڈی کی باڈی ہے، اور ہم صبر کریں اور حالات کا مقابلہ کر سکیں، یہ توفیق تو تو ہی عطا فرماتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے خدا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے، اور ہم ثبت اقدامنا، اور ہم تجھ سے اس میدان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس کے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم یہ مانگ رہے ہیں ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے۔ اس کے مقابلے میں کمزور طبقہ، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله۔ فرمایا ہاں کچھ کمزور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فلما اضاء لهم مشوا فيه، جب روشنی آتی ہے تو چلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ایمان بڑا اچھا، فلما اضاء لهم مشوا فيه واذا عزرم عليهم قاموا، جب حالات آتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کیا کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جعلوا فتنة الناس كعذاب اللہ، یہ عذاب آ گیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے پاس کوئی مضمون نہیں تھا اور ذہن بتایا بھی نہیں تھا مدرسے والوں نے کہ کس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ وہ بچہ کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے کوشش کی میں اس کی آپ کو ترجمانی کروں اور میں بتاؤں کہ یہ ایمان کا خاصہ ہے اور ایسا ہو کر کے رہنا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا، اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا تاکہ اللہ دکھائے کہ ایمان والوں کے اندر ایمان کی کیسی طاقت ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ پچھلی تاریخ بھی بیان کی قرآن میں، اور 1450 سال کی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ باہر کی آزمائشوں سے آج تک کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ بلال حبشی نے نہیں کیا، حضرت سمیہ نے نہیں کیا، حضرت عمار نے نہیں کیا، حضرت یاسر نے نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہم سب کی طرف سے پروردگار ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جب اندر کی بےایمانی اٹھتی ہے، اندر کفر چھپ جاتا ہے، اندر دنیا کی محبت آتی ہے، اندر دنیا کی ہوس اور لالچ آتی ہے، اور اندر سے جو کفر اور شرک اٹھتا ہے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر ایمان کی شکلوں میں چلتے چلتے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ پھر ان کو شیطان کس طرح دھکیلتے ہیں گمراہیوں کی طرف، پھر کوئی عیسائیت کی طرف، پھر کوئی یہودیت کی طرف، پھر کوئی کسی اور بلا کی طرف، اور پھر کسی اور چیز کی طرف، پھر 10 پیسے کے اوپر ایمان کا سودا کرتا ہے، 10 روپے میں جھوٹ بولتا ہے، 10 روپے کے اوپر وعدہ خلافی کرتا ہے، 10 روپے کے اوپر آدمی اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ یہ جو اندر کا کفر چھپا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی کو کہا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اللہ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اندر سے مضبوط ہو جائے، ہمیں اندر سے یقین پختہ ہو جائے۔ جب اندر سے یقین پختہ ہوگا تو باہر کے حالات سے کبھی بھی انسان ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے، ایمان کو نہیں بیچتا ہے، کفر کے آگے نہیں جھکتا ہے، بے دینی کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ مگر ہائے جب اندر سے کمزوری ہو تو پھر کس طرح جھکتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن سرجس قرآن کی وحی کو لکھنے والا کاتب وحی بھی کبھی پھسل جاتا ہے۔ جب اندر چھپا ہوا تکبر ہو، اندر چھپا ہوا کبر ہو، اندر چھپی ہوئی بڑائی ہو تو پھر بالکل صفوں کے بیچ میں چلتا چلتا کس طرح پھسل جاتا ہے، اور پھسلتا نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اندر پہلے سے کفر موجود تھا، وہ کفر کبھی کبھی چھلک کر کے باہر آ جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا۔ وہ پہلے سے کون سا مسلمان تھا؟ اندر اس کے پہلے سے کفر چھپا ہوا تھا، کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے یہ محنت ہے کہ اندر کے کفر سے کو ہم مٹا سکے، اندر سے اپنے ایمان کو منور کر سکے، ایمان کو اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر سکے۔ اسی کے لیے یہ مدرسوں کی محنت، اسی کے لیے خانقاہ کی محنت، اسی کے لیے
ہے دعوت و تبلیغ کی محنت، اگر وہ اندر بن جائے تو باہر کا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ہم وہ طبقہ نہیں دیکھتے جن کو کہا گیا 13 سال تک روک کر کے رکھو، ولما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اندر سے مضبوطی نہ ہو، اندر کمزوری ہو تو وہاں پھر باہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجلسوں سے ایمان کی کچھ روشنی لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔